Dear students, नन जमू टॉपिक ते मेजर ABO blood group system. There is an important topic the 9th class biology chapter number 9 transport के हूँ the यो topic शता मंग दवायु ची blood group A दे B, AB and blood group O वली वर्ता मंग blood group A वायु B वर्ता वायु या वर्ता O वायु या वर्ता AB वायु पकम बेस बांधे वर्ता मंग वायु नंबर दे हवाले से हम खबर रखूं नो कंसिडरेशन वर्ता बकार दी और इज़ आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक दी नाजुक फुल टॉपिक ला पते टॉपिक के मंग नन खबर रखूं दो कि how antigens are produced on the surface of RBC यो RBC पर सरफेस बांधी एंटीजन संग जोड़ेगी कम टाइप एंटीजन जोड़ेगी दागे पर बेस बांधे वर्ता मंगा ब्लड ग्रुप ता नंबर करे दे या AB या O टूल नॉवल ब्लड ग्रुप चिकुम दे दा डिस्कवर करे हो कार्ल एंड स्टीनर 1901 की The type of blood group is due to the presence of specific antigens on the surface of RBC जे पे RBC पर सरफेस बांधे खास किस्म एंटीजन अपीयर किएगी द हागे खास किस्म एंटीजन अपीयरेंस पर बेस बांधे बा मुंग दगिता नंबर को नेम बोर्तर को कम किस्म एंटीजन जो कम दे का एक्सप्रेस किएगी on the surface of RBCs what type of blood group they will be erythropoiesis the erythropoiesis यो process दे यो अमल दे बाकी के मुंग दो अल्फाज ने ड्राइव शवे दे ची एरिथ्रो वेले शी RBC था पोइसिस वेले शी सिंथेसिस था यानी हर हाँ प्रोसेस ची बाकी की red blood cells जोड़ेगी the process in which RBCs are synthesized the कलची RBCs immature भी यानी अपल फाइनल स्टेज ता मैच्योर स्टेज ता नहीं रसीदली पर बोन मैरो की सिंथेसिस प्रोसेस की भी न पहाड़े RBCs की न्यूक्लियस मौजूद हुई चिकला पदे की न्यूक्लियस मौजूद हुई न दगिता मंगवेले शु एरिथ्रोपोइटिक प्रिकर्सर सेल्स एरिथ्रोपोइटिक प्रिकर्सर सेल्स मतलब दाने ची दगा RBCs ची बकम की न्यूक्लियस मौजूद दे और सिंथेसिस प्रोसेस की दे दगा RBCs की न्यूक्लियस मौजूद दे न्यूक्लियस पर टोल कमांड्स कई द टोल सेल द पारा बा प्रिपरेशन कई खास किस्म कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या ग्लूकोज मॉलिक्यूल ची कोम दी आगबा प्रिपेयर कई ची कलदा मैच्योर शी और मतलब एंटीजन ची कोम दी दे प्रोड्यूस करल दा बदागे न पस द मैच्योरेशन न पस बदा राजी चता ब्लड स्ट्रीम दा बराजी और फुल फंक्शंस बा परफॉर्म कई About 2 million oligosaccharide precursor molecules are implanted on the surface of a single RBC cell. यानी पर single RBC cell, for example, this is a single RBC cell. पर हर यो RBC cell बांधे about 2 million यानी 20 लाख oligosaccharide precursor molecule cells मौजूद हुई मॉलिक्यूल्स पे मौजूद भी ओलिगोसैकेराइड मकसद है ओलिगोसैकेराइड चिकल द 2 वाला द 9 पूरी मोनोसैकेराइड्स रहे जो शेगे द मंग ओलिगोसैकेराइड वायु दगा ओलिगोसैकेराइड 2 मिलियंस तदी पर सरफेस पाने 2 मिलियंस मौजूद भी मंग थी दायो कॉमन अकस दे दायो ओलिगोसैकेराइड दा पर हर यो सिंगल RBC पर सेल पर सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दा मौजूद दी A genetic locus on chromosome number 9 is responsible for the expression of fructose, a simple sugar, and an enzyme transferase, which is collectively called fructose transferase. The chromosome number 9 human cell की 46 chromosome दी पाई की नंबरिंग पे लिहाज सर 9 नंबर chromosome चिकम दे पदे बांधी यो locus मौजूद दे locus हर गज़े तो मंगवायु chromosome बांधी बकम दे किची जीन मौजूद भी पता कहते हैं जेनेटिक लोकस हम बेले शु कदा तस्वीर ने गलती दा पर क्रोमोसोम नंबर 9 दे पदे बंदे दा लोकस मौजूद है जीन पे मौजूद दी दा जीन जो कम दे दा जमु सर खास किस्म एक्सप्रेशन के कम किस्म एक्सप्रेशन के दा जमु सर
فوکوز سمپل شوګر یو سمپل شوګر دی موږ را سمبل ورکړی یو فوکوز سمپل شوګر ایکسپریس کوي دا غي سره سره یو انزایم پروډوس کوي چې هغه ته ویل شي ترانسفیریز انزایم دې ته موږ کمباینډلی ویل شو فوکوز ترانسفیریز نو فوکوز سمپل شوګر دی د ترانسفیریز انزایم به د فوکوز شوګر چې کوم دی دا به د دې ځای نه دلته چې کله پروډوس شي په جینیټیک لوکس کې دلته به د جینز کې په دې جین باندې پروډوس شي د جین په ذریعہ باندې دا به ترانسفر کیږي د دې ترانسفیریز انزایم په ذریعہ باندې چیرته transferase enzyme is responsible for the transformation of fucose to the surface of oligosaccharide. نو دا transferase enzyme responsible دی سره لپاره transformation بکې د دې فوکوز مالیکول به ترانسفر کوي د دې ایریا نه د دې ځنه به ترانسفر کوي چرته دی اولیګوسیکراید سره به سکی اٹیچ کوي نو که تاسو وینئ دا فوکوز مالیکول چې کوم دی دا د دې ترانسفیریز انزایم په ذریعہ باندې ترانسفر شو چرته دی اولیګوسیکراید ته چې کله دی اولیګوسیکراید سره دا فوکوز ترانسفیریز انزایم کله اٹیچ شي when the fucose attached to the oligosaccharide the resulting substance is called H substance نو کله چې دا فوکوز سمپل شوګر د دې ترانسفیریز انزایم په ذریعہ باندې ترانسفر شي او د دې اولیګوسیکراید په سرفیس باندې اٹیچ شي نو د دې اولیګوسیکراید پلس فوکوز مالیکول د دې اٹیچمنت چې کله وشي کمبینیشن جوړ شي دغه کمباینډ دوه ته موږ سوایو H substance ورته وایو او دا H substance دا خبریات ساتي چې د H substance په هر یو RBC سیل کې کامن وي په هر ګروپ کې به دا کامن وي ډیفرنس په زموږ سره په کوم ځای باندې جوړیږي چې کله خاص قسم انټیجن دلته پروډوس شي د H substance په سرفیس باندې دا غي په بیس باندې به ورته موږ سره ورکو A نوم ورکو B A B یا O نوم ورکو نو هغه ډیسکس کوو 1 by 1 هغه تاسو ګورئ ما چې څنګه تاسو ته ویلو اوس راځو مونږه بلډ ګروپ A ته نو دا زموږ سره هم سټرکچر دی کوم چې کامن دی په ټولو کې په سلور وانو کې کامن سټرکچر دی چې کروموسوم نمبر 9 چې کوم جینیټیک لوکس دی هغه به زموږ سره فوکوز ترانسفیریز پروډوس کوي دغه به ترانسفر کیږي د اولیګوسیکراید سره به اټیچ کیږي H سبسټانس به جوړي د H سبسټانس دا ټول سټرکچر چې کوم دی دا به پکې کامن وي په هر یو بلډ ګروپ کې په بلډ ګروپ A کې کوم قسم انټیجن پروډوس کیږي هغه لرازو په جینیټیک لوسای on pair of chromosome number 19 expresses NAGA transferase یعنی په کروموسوم نمبر 19 په RBC سیل کې کروموسوم نمبر 19 چې کوم پیر دی کوم جوړه موجوده ده په هغه کې چې کومه لوسای د لوسای مینز لوسای جمع ده د لوکس یعنی لوکس په سنگل پوینټ په کوم ځای کې چې جین موجود وي لوسای چې کوم دی پلورل دی هر هغه پوینټس چې په هغه کې د موږ سره جینز موجود وي دا یو پیر دی یو جوړه ده یو پیټرنل کروموسوم دی یو میټرنل کروموسوم دی نو په دې باندې چې کوم پوینټس موجود دي دلته دغه پوینټس د موږ سوای لوسای ورته وایي په کوم ځای کې چې جینز موجود دي دغه څه کوي دا ایکسپریشن کوي د خاص قسم ګلوکوز مالیکول چې هغه ته موږ ویل شو ناګا ابریویټډ دی د ان اسیټایل ګلیکټوزامین د خاص قسم سمپل شوګر دی چې دا به ایکسپریس کیږي د دې دوانو جینز په ذریعہ باندې د دې پیر کروموسوم نمبر 19 پیر په ذریعہ باندې بس کیږي دا ناګا به پروډوس کیږي او د دې سره سره به هم څنګه چې موږ فوکوز ترانسفیریز ویل هم د قشان دلته به سره یو انزایم پروډوس کیږي چې هغه ته ویل شي ترانسفیریز انزایم یا ناګا ترانسفیریز نو دغه ترانسفیریز انزایم هم ریسپانسیبل دی سره لپاره د دې ناګا د ترانسفورمیشن لپاره کوم ځای ته به ترانسفر کوي transferase enzyme transfer NAGA to the surface of H substance اوس په دا transferase enzyme دا NAGA ان acetyl galactosamine به ترانسفر کوي چې دا د دې H substance په سرفیس باندې اٹیچ کوي دا تاسو ګورئ دا NAGA چې کوم دا ترانسفر شو چرته اٹیچ شو د H substance په سرفیس باندې اٹیچ شو نو چې کله ان acetyl galactosamine د ناګا چې کوم دی دا د اٹیچ شي د سرفیس اف د H سبسټانس ته یعنی د H سبسټانس په سرفیس باندې اٹیچ شي نو دغه ته به موږ ویلی شو انټیجن A یعنی د A ګروپ بلډ ګروپ A چې کوم دی په دې بیس ورته موږ بلډ ګروپ A وایو چې کله ان اسیټایل ګلیکټوز امین د کروموسوم نمبر 19
پیر چې کوم دی پیټرنل او میټرنل کروموسوم دواړه جینز چې کوم دی هغه کمباین ایکسپریشن وکړي د څه شي د ان اسیټایل ګلیکټوزامین او دغه د ترانسفریز انزایم په ذریعہ باندې ترانسفر شي چرته د ایچ سبستانس په سرفیس باندې سکی اٹیچ کی نو دغه د موږ ویل شو انټیجن ا نو دغه انټیجن ا په بیس باندې بده ته موږ ویل شو بلډ ګروپ ا was it has one phenotype the blood group A phenotype یو دی one phenotype the phenotype موږ د ویل شو physical appearance یعنی بهر نه موږ صرف blood group A ښکاری and two genotypes دوه دي genotypes mean genetical appearance یعنی دنه چې کله موږ جین سټډي کوو نو په جین کې به ایکسپریشن په کوم بیس باندې کیږي کچري دوه کمباینلی ایکسپریس شي یعنی پیټرنل او میټرنل کروموسوم دوه ایکسپریس شي د دې کې به موږ سوایو دا زموږ سره ا د نه پیټرنل کروموسوم چې کوم دی دا هم ایکسپریس شو او میټرنل کروموسوم هم څه شو ایکسپریس شو او وسو کچري پیټرنل کروموسوم ایکسپریس شي او میټرنل کروموسوم ډیپریس پاتې شي نو دې ته موږ ا ناټ وایو یو پکې ایکسپریس شو بل پکې ډیپریس شو یعنی ایکسپریس نشو کچري میټرنل پکې ایکسپریس شو پیټرنل وات ایور که هر یو په دې دوه کې ایکسپریس شو یو پکې ډیپریس پاتې شو دا غیر لپاره موږ وایو ا ناټ نو د دې لپاره جینوټایپس دوه دي او فینوټایپ 1 دی if both maternal and paternal chromosome expresses naga the genotype will be AM څنګه چې ماته تاسو ویل چې کله زموږ سره دوه چې کوم دي paternal or maternal chromosome دوه کمباینلی ایکسپریشن وکړي د څه شي د ان اسیټایل ګلیکټوزامین دغه ته موږ ویل شو AA یعنی دوه چې کوم دي paternal or maternal دوه څه شو expression وکړو and when expresses only one of them and one become inactive so the genotype will be A0 یعنی کچری په دې دوانو کې یا میټرنل یا پیټرنل دوانو کې یو ایکسپریس شي یو پکې ډیپریس پاتې شي نو یا انیکټیو پاتې شي دې موږ وایو A0 یعنی یو پکې ایکسپریس شو بل پکې زیرو شو دا به هم زموږ سره سوي A بلډ ګروپ وي یعنی ان کیس په دوانو ډبل A او په A0 کې دوانو کې به زموږ سره سوي A به ایکسپریس کوي دا زموږ سره دی جینوټایپ دی دا بلډ ګروپ A اوس راځو بلډ ګروپ B له نو بلډ ګروپ B کې څنګه ما تاسو ته وختي ویلو چې دا خبره کوم دا به کې زموږ سره دا به کې کامن وي کوم چې بیسیک سټرکچر موږ ډیسکس کړو دا به کې کامن وي صرف ډیفرنس په زموږ سره دلته په سمانه جوړیږي په سپیسیفیک انټیجن باندې جوړیږي چې کوم قسم ګلوکوز مالیکول ایکسپریس کیږي هغه د سبستانس په سرفیس باندې اٹیچ کیږي genetic loci on pair of chromosome number 19 expresses galactose transferase وسبا جینټیک لوسای چې کوم دا په کروموسوم نمبر 19 څنګه چې موږ بلډ ګروپ A کې ویل هم د فشان دي بلډ ګروپ B کې با جینټیک لوسای چې کوم دا په کروموسوم نمبر 19 باندې هغه به ډیفرنٹ ایکسپریشن کوي as compared to blood group A یعنی په بلډ ګروپ A کې ناګا ایکسپریس کو او په بلډ ګروپ B کې به زموږ سره س ایکسپریس کوي ګلیکټوز یو سمپل شوګر دی دا به زموږ سره ایکسپریس کوي د دې سره سره بدلته یو خاص قسم انزایم جوړیږي چې هغه ته ویل شي ترانسفریز انزایم یعنی ګلیکټوز ترانسفریز انزایم ودا ایکسپریشن کوي او د ترانسفریز انزایم ریسپانسیبل دی د ګلیکټوز د ترانسفورمیشن لپاره کوم ځای ده د ایچ سبستانس سرفیس ته د اٹیچمنٹ لپاره transferase enzyme transfer galactose to the surface of each substance دغه ترانسفریز به ګلیکټوز ترانسفر کوي د ایچ سبستانس سرفیس ته همدغه ګلیکټوز دې ته موږ د سمبل ورکړی دی چې دا ګلیکټوز ترانسفر شو د ترانسفریز انزایم په ذریعہ باندې او اٹیچ کو چرته د ایچ سبستانس په سرفیس باندې اٹیچ کو دغه دوا موږ ویل شو بی انټیجن یعنی انټیجن بی چې ورته موږ وایو دا په سبب بیس باندې وي د ګلیکټوز په بیس باندې چې کروموسوم نمبر 19 لوسای چې کوم دا پای کې کوم پیر اف جین موجود دی هغه به ایکسپریشن کوي د یو خاص قسم شوګر ګلوکوز مالیکول چې هغه ته ویل شي ګلیکټوز او ترانسفریز انزایم دغه به ایکسپریس کوي او دغه ترانسفریز انزایم فنکشن ودای چې ګلیکټوز ګلوکوز مالیکول چې کوم دی دا به ترانسفر کوي at the surface of H substance او دغه H substance سره چې کله د ګلیکټوز اٹیچ شي د موږ ویل شو انټیجن بی نو انټیجن بی چې کله ایکسپریس شو نو انټیجن بی ایکسپریشن په بیس باندې باندې بلډ ګروپ ته موږ وایو بلډ ګروپ بی دی هم سیم از لایک از بلډ ګروپ A یو فینوټایپ دی او دوی جینوټایپ دی یعنی فزیکل اپیرنس خو دې موږ ته صرف وان ښکاري چې بده کې اصلي بلډ ګروپ
بی دی او جینټیکل اپیرنس هم سیم د A بلډ ګروپ په شان دی چې په دې دوانه چې کوم دی دا کمباینډلی ایکسپریس شي نو دی دا به موږ سوای بلډ بی بی یعنی جینوټایپ پر دې سوي بی بی او چې کله یو پکې ګلیکټوز ایکسپریس کې او بل پکې انیکټیو پاتې شي نو دغه ته به موږ ویل شو بی ناٹ یا پیټرنل کروموسوم انیکټیو پاتې شو میټرنل چې کوم دی هغه ایکسپریشن وکړو د ګلیکټوز یا میټرنل کروموسوم چې کوم دی هغه انیکټیو پاتې شو پیټرنل چې کوم دی هغه ایکسپریشن وکړو د ګلیکټوز نو په دغه صورت کې دوه ته موږ ویل شو بی ناٹ نو ایکسپریشن موږ د فینوټایپ هم تاسو پیژندو او جینوټایپ هم د دې پیژندو چې دوی جینوټایپ دی یوي فینوټایپ دی دا بلډ ګروپ بی او اوس راځو نیکسټ بلډ ګروپ ای بی ته همدا سټرکچر دی چې دا پکې کمباین دی د دې با اوس په کوم قسم مالیکول په دې په سرفیس باندې اٹیچ کیږي په کوم ځای کې به پروډوس کیږي دا به بیس باندې دې ته موږ بلډ ګروپ ای بی وایو Genetic loci and pair of chromosome number 19 expresses both NAGA and galactose transferase. اوس په دلته یو ډیفرنٹ فنکشن کیږي د A او د B ډیفرنٹ فنکشن به داخل کیږي څنګه کروموسوم نمبر 19 چې کوم لوسای به کې موجود دي کوم جینز موجود دي پیر اف جینز چې کوم موجود دي دا پیر اف جینز وسکه کروموسوم پیټرنل کروموسوم یا میټرنل کروموسوم یو به پکې ګلیکټوز ایکسپریس کوي او بل به پکې ناګا یعنی ان اسیټایل ګلیکټوز امین ایکسپریس کوي یعنی یو جین چې کوم دی هغه به ناګا پروډوس کوي ان اسیټایل ګلیکټوز امین به پروډوس کوي او بل به څه کوي ګلیکټوز به پروډوس کوي یعنی د دوه چې کوم دی ډیفرنٹ ایکسپریشن به ډیفرنٹ وي یو به پکې یو قسم ګلوکوز مالیکول ایکسپریس کوي بل به پکې ډیفرنٹ ټایپ ګلوکوز مالیکول چې کوم دی هغه به کې څه کوي ایکسپریس کوي او که تاسو ګورئ دلته دا یو چې کوم دی د زموږ سره د ناګا د لپاره مونږ دا سمبل اغستې نه چې ناګا به ایکسپریس کیږي د یو جین په ذریعہ باندې او دغه سره سره به خپل ترانسفریز انزایم پروډوس کیږي او بل چې کوم دی د دې سره سره به یو ګلیکټوز چې کوم دی دا به ایکسپریس کوي بل جین او دغه سره به خپل ترانسفریز انزایم چې کوم دی دا به هم څه کیږي ایکسپریس کیږي نو اوس ګورو چې دا به ترانسفریز انزایم په ذریعہ باندې به ګلیکټوز او ناګا دوه ترانسفر کیږي چرته به زی د ایچ سبسټانس په سرفیس باندې به اٹیچ کیږي transferase enzyme transfer NAGA and galactose to the surface of H substance اوس دا transferase enzymes چې کوم دي دا به خپل ګلوکوز مالیکولز به ترانسفر کوي چرته د H substance surface ته به څه کوي ترانسفر کوي ولته به اٹیچ کوي نو که تاسو ګورئ دلته یو ګلیکټوز او ناګا چې کوم دي د دوه لاړل او د surface of the H substance سره شو اٹیچ شو with the help of transferase enzyme دغه کیس کې چې کله ناګا او ګلیکټوز یعنی ان اسیټایل ګلیکټوز امین او ګلیکټوز دواړه د ایچ سبسټانس په سرفیس باندې اٹیچ شو نو دغه دواړه د اٹیچمنت په بیس باندې په دې ته موږ ویل شو انټیجن ای بی تاسو مخکې چې موږ ویل دا کنه موږ ته دا کنسپټ په اسانه سره جوړیږي چې ناګا چې کوم ان اسیټایل ګلیکټوز امین دا ریسپانسیبل د سره لپاره د ا لپاره بلډ ګروپ د ا انټیجن ایکسپریشن لپاره او ګلیکټوز چې کوم دا د سره لپاره د بی انټیجن لپاره دلته به دوه ایکسپریس کیږي ا انټیجن لپاره ناګا او د بی انټیجن لپاره به ګلیکټوز دوه به at a time express کیږي او دا به زی دا به د ایچ سبسټانس په سرفیس باندې کیږي دلته به اٹیچ کیږي د دې کومګ فینوټایپ او جینوټایپ تر شو نو د دې به یو فینوټایپ او یو به جینوټایپ وي فینوټایپ خو فزیکل اپیرنس دار چې موږ ته کله هم په سرفیس باندې ګلیکټوز او ناګا موږ ردی سټډي کو چې را موږ وایي چې د دې په سرفیس باندې ناګا او ګلیکټوز دوه ایکسپریس شوی دي نو دا خو موږ دې ته ډایرکټ وایي چې دا ای بی بلډ ګروپ دی خو کچری د دې جین موږ سټډي کوو چې یو جین چې کوم دی په کروموسوم نمبر 19 پیر اف جین چې کوم دی په دې کې د دې لوسای کې یو لوکس یو جین ایکسپریشن کړی دی د ان اسیټایل ګلیکټوز امین او بل جین چې کوم دی د ایکسپریشن کړی دی د ګلیکټوز نو موږ ته خدا پته لګی د جین موږ سټډي کوو نو د دې په بیس باندې د موږ وایو ای بی یعنی په دې کې دا کیس نه کیږي چې یو پکې اکټیو بل پکې ان اکټیو کچره په دې کې یو اکټیو
ناګه پکې پروډوس شو او ګیلکټروز پکې انیکټیو ګیلکټروز والا انیکټیو پاتې شو دې ته مونږه ای بي نشو ویلی ځکه هغې په هغه کیس کې که ناګه ایکسپریس کو هغې ته مونږ صرف ای وایو که چېرې ګیلکټروز ایکسپریس کو هغې ته مونږ صرف بي وایو نو په دې کې به دا کیس نه راځي په دې کې به دواړه چې کوم دي هغه ډفرنټ ایکسپریشن کوي یو به پکې ناګه ایکسپریس کوي او بل به پکې ګیلکټروز ایکسپریس کوي اوس راځو بلډ ګروپ او له بلډ ګروپ او هم سیم دا سټرکچر چې کوم دی دا په ټولو کې کامن دی په دې بلډ ګروپ او کې موږ the gene pair on chromosome number 19 is inactive and did not express any substance. په دې کې کروموسوم نمبر 19 چې کوم دی دا به inactive وي یعنی په بلډ ګروپ A کې هم کروموسوم نمبر 19 ایکسپریشن کو کروموسوم په B کې هم کروموسوم نمبر 19 ایکسپریشن کو په AB کې هم ایکسپریشن کو خو په O کې به دا ایکسپریشن نه کوي یعنی دواړه لوسای چې کوم جینز موجود دي پیر اف جین دواړه جوړه چې کوم دا دواړه جینز به انیکټیو وي یعنی دا به اکټیویټ نه دا به هیڅ قسم ایکسپریشن دلته نشي کولای نه به ناګه ایکسپریس کوي نه به ګیلکټروز ایکسپریس کوي نه به بل قسم څه داسې مالیکول چې کوم دی هغه دلته ایکسپریس کوي دا به انیکټیو وي انیکټیو جین پیر به وي نو هیڅ قسم سیز به نه ایکسپریس کیږي نو دې نه موږ ته دا اندازه کیږي چې دلته هیڅ قسم سیز نه ایکسپریس کیږي نو دلته به بل قسم سیز یو قسم سیز به هم دلته اټیچمنت د دې نه کیږي nothing attached to the H substance نو هیڅ قسم سیز به دلته په H substance سره نه اټیچ کیږي یعنی چې یو سیز نه پروډوس کیږي د دې لپاره موږ ټرانسفریز انزایم چې کوم دی هغه پروډوس کیږي او نه به یو ګلوکوز مالیکول ایکسپریس کیږي نو چې دغه ایکسپریشن نه کیږي نو هیڅ قسم سیز به د H substance په سرفیس باندې اټیچ نه وي صرف او صرف دلته به H substance وي دغه په سرفیس باندې به هیڅ قسم سیز ایکسپریس نه وي اټیچ به نه وي د دې کچري مونږ راشو د فینوټایپ او جینوټایپ له نو د دې فینوټایپ هم یو دی او جینوټایپ هم یو دی فینوټایپ او فزیکل اپیرنس مونږ دا وایو چې د H substance په سرفیس باندې یو قسم مالیکول هم اټیچ نه دی چې کله یو قسم مالیکول د دې په سرفیس باندې اټیچ نه دی پروډکشن نه دی شوی نو د دې مونږ وایو بلډ ګروپ او بلډ ګروپ او مطلب دا دی چې بلډ ګروپ 0 یا بلډ ګروپ ناٹ بلډ ګروپ 0 دی ته اول بلډ ګروپ 0 ویل ځکه چې د دې په سرفیس باندې هیڅ قسم اټیچمنت د انټیجن نشته هیڅ قسم انټیجن په دې په سرفیس باندې پروډوس کیږي نه د بلډ ګروپ او په سرفیس باندې چې کوم دی دغه ار بي سي په سرفیس باندې هیڅ قسم انټیجن اټیچ نه وي نو د دې وجه نه دته 0 نوم ورکړو دغه نه پس د 0 کنورټ شو ستا او ته کنورټ شو که جینوټایپ د دې مونږ ګورو نو دا هم او ده ځکه چې دلته هیڅ قسم سم میټیریل چې کوم دی هغه د دې جینس په ذریعہ باندې نه پروډوس کیږي ولی چې دغه جینس چې کوم دی دا انیکټیو وي دا ډیپریس دی دا د سیز د مالیکول د ایکسپریشن لپاره اهل نه دي د دې وجه نه چې کله موږ سټډي کوو چې دا دوه جین انیکټیو دي دا ایکسپریشن نشي کولای چې کله ایکسپریشن نشي کولای نو د لپاره موږ سوي دا او د یو د لپاره هم او د بل لپاره هم او چې کوم دی د لپاره جین دا نن زموږ ټاپک د بلډ ګروپ میجر ای بي او بلډ ګروپ سیستم